सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रहत गुड्डी उड़ ना सकत है। डोरी की मरोर जैसे लट्टुआ फेरत रहे, ताऊ हाऊ मिटै गिर परे हुए थकत है। कंचन असुध ज्यों कुठारी ठहरात नहीं, सुध भये नहचल शब के शकत है। दुरमत दुबदा प्रमत चतर कुंट, गुरमत एक टेक मोन ना बकत है। सो तन तन सतगुरु गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर दरबार विच सज्जण दा समा संगत जी प्राप्त होया है। गुरमत विचार गुरु साहब जी की कथा प्रारंभ करन तो पहला आप जी सारी संगत का समूह प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद है, जिन्हां ने गरीब नूं नवाजिया है। बहुत तुसी सत्कार किया है। ये गुरु साहब जी की कृपा है। समूह संगत ने, मेरिया मावां ने, भैणां ने, ये सतगुरु की कृपा हुंदी है। जिथे सत संगत हुंदी होवे उत्थे मन जेड़े ने वो बदल जाते हैं। ये सतगुरु की रहमत है, ये सतगुरु की कृपा है। जिथे बाणी का प्रभाव लगातार चलदा है उत्थे बख्शिश जिहड़ी है वो वरतन लग पैंदी है। सो गुरु साहब जी की कृपा नाल 5.5 महीने जो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अते धन धन 6वें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने अपने चरनां च दास कोलों ये सेवा कराई है। सो दास सारी संगत तो माफ़ी भी मंगदा है। कथा विचार करदिआं किसी दे प्रति कोई शब्द दिल नूं दुखाउण वाला निकल गया होवे, मैं माफ़ी मंगदा हाँ। और आप जी नाल विचरदिआं भी आप जी दे हजूर आउंदिआं जांदिआं तुहाडे सामने कोई गलती हो गई होए तो तुसीं अपना पुत्र समझ के ते दास नूं माफ़ कर दिओ। सो सतगुरु कृपा करन, मैं रहमत करन। सो दास दी होई अरदास बिनती है कि सतगुरु जी आप ही स्थानां दे मालक हो, आप ही कृपालू हो, दयालु हो। सारी संगत दे सिर ते इसे तरह मेहर भरिआ हत्थ रखिओ ते सब तो वड्डी दात दे रोगता तंदुरुस्ती ते अपने नाम की दात सारी संगत की झोली विच पाओ। सो आप जी संगत ने बड़ा मान दिता है, सत्कार दिता है, क्योंकि संसार विच दो चीज़ां की बड़ी लोड़ हुंदी है। एक माँ की ते एक प्यो की लोड़ हुंदी है। इस संसार विच एक साडे कणछावें बूटे दे नाल नाल बच्चिआं दा थंम भी हुंदे ने। तादी भाई गुरदास साहब जी नूं कहना पिया, पिओ दे तुल ना प्यार, ना फुफी ना पितीए ताए, माओ हेत ना पूजनी, ना मामी ना मासी जाए। कहंदे माँ प्यो की जिहड़ी जगह वो संसार ते होर कोई नहीं लै सकदा है। जां फिर माँ प्यो बनदे ने संगत जी। ये भी बड़ा वड्डा दर्जा है। मैं पिछे भी साखी च दसिया सी, भाई सुथरे का जन्म हो गया, माँ प्यो ने सुट दिता कि मूँह विच दंद ने। पर जदों 6वें पातशाह ने गल वकड़ी लै लिया, मोढे नाल ला लिया, तो भाई सुथरे नूं माँ प्यो की कमी नहीं सी होण दित्ती। क्योंकि तुसी साडे माँ भी जे, साडे पिता भी जे। तुसी संगत जो हुंदी वो माँ प्यो हुंदी है। जिमें बच्चा एक माँ प्यो कोलों कोई वस्तु मंग लैंदा, इदां संगत कोलों भी मंग लैंदा है। क्योंकि संगत साडी माँ प्यो है, तो गुरु साहब ने दर्जा भी बड़ा वड्डा दिता है संगत नूं। इस करके संगत नूं सिखां दी माँ प्यो कहा है। ये सतगुरु की रहमत है, सतगुरु की कृपा है। सो मैं इहो ही अरदास करदा सतगुरु सच्चे पातशाह जी
ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਭਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣਾ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਬਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਇਹ ਖਾਹੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਜਲ ਛਕਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਵੈ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਲਕੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਬੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ 200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 5-10 ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ 5 ਬਾਲਟੀਆਂ 10 ਬਾਲਟੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੱਕੀਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ,
क्योंकि जिदा जिक्र किया तीसरे पातशाह महाराज जी ने, महाराज जी कहते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा स्याहो खंडली धोती उजली ना होवई, जे सौ धोवन पावो। महाराज जी कहते तो जन्मां जन्मंतरां की मैल आत्मा ने इकट्ठी कर ली है, इनू मैल बहुत चंबड़ गई है। क्योंकि जिहड़ियां दो चीज़ां हुंदियां ने संगत जी, एक समा ते एक समझ, ये इकट्ठे किसी किस्मत वाले नूं मिलदे ने। तुसीं भी देखियो विचरदे हो जगत अंदर, सारे विचरदे आ। समा ते समझ जिहड़ी है ना, ये कोई विरला किस्मत वाला होएगा, उन्होंने ये दो चीज़ां इकट्ठियां मिलणगियां। क्योंकि जदों समा मिलदा है उदों समझ नहीं हुंदी है, ते जदों समझ आउंदी है उदों समा ही हत्थों निकल जाता है। जदों समा सी साडे कोल, उदों साडे कोल समझ नहीं सी। हुण साडे कोल समा है कि असीं रहरास साहब करिए, सहज पाठ रखीए, किसी दा भला करिए, किसी गरीब नूं अन्न वस्त्र लैके दईए, किसी दे बच्चियां नूं पढ़ा दईए। जे साडे कोल माया हैगी है, जे साडे कोल गुरु पातशाह ने कृपा कीती है, पर समझ नहीं है। हुण समा ते जिहड़ा समझ है, ये जदों दोवें किसी किस्मत वालियां नूं मिलदियां ने, संगत जी वो समझ लियो कि वो मनुख जरूर बंदगी वाला होवेगा। क्योंकि उन्हें समय नूं भी पकड़ लिया ते उन्हें समझ नूं भी पकड़ लिया। तो जदों समा ते समझ दोवें चीज़ां उहदे कोल आ गईयां ते फिर कृपा हो जाती है। भाई नंद लाल जी भी इस गल नूं भाई नंद लाल जी ने बखूबी एक गज़ल विच बड़े सोहणे तरीके नाल लिखिया है। कहंदे यकदम बेखेश राना बुरदम के किस्तम, अवै नकिद जिंदगियम रगयं गुजस्त। भाई नंद लाल जी कहंदे समा ते समझ ते दम, जदों दम मिलते ने उदों बच्चा माँ दे गर्भ विच हसना, भाव उहदे अंग पैर काम करने शुरू कर देंदे ने। डॉक्टर भी इस गल नूं मनदे ने। दम चलन लग पे, इस जगत विच आ गए। गुरु नानक साहब ने भी इस गल नूं पक्किया कीता है ना, हम आदमी हाँ एक दमी, मोहलत मोहत न जाना, नानक बिन मैं तिसै सरे वो जाके जीय पराणा। जदों समा ते समझ ते दम तिन्ने इकट्ठे हो गए, फिर एक एक दम की कीमत का भाई नंद लाल जी कहते कीमत पता लग जाएगी। क्या जिहड़ा दम है इहदी कीमत किन्नी है। तुसीं करोना काल वेले देखिया ही है, दिल्ली विच खास तौर पर मीडिया खबरां पाउंदा सी, उदों आक्सीजन की किन्नी प्रॉब्लम सी। देखो आक्सीजन की है, साडे दम ने, साडे सुआस ने। ये हुण दम जिहड़े मिल रहे ने, भाई नंद लाल जी कहंदे आवै नकद जिंदगीम, कहंदे आ तैनूं जिहड़ा नकद दा सौदा मिलिया है ना, ये कोई उधार नहीं कि तेरे नाल उधार कर लिया, चित करेगा तैनूं सवास दे दांगा, चित करेगा सवास ना देवांगा। नहीं, भाई नंद लाल जी कहंदे तैनूं सौदा नगद दे रहा है रब परमात्मा, तैनूं ना सौदा हथों हथ दे रहा है। इस करके गुरबाणी ने भी फैसला किया, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। तू एक काज सवारन वास्ते दम दे नाल परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़, उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे गुण गायन कर, ते जदों गुण गायन करेगा फिर कृपा बनेगी। क्योंकि इस संसार का एक दस्तूर है, कमाई जोड़दा कोई है, खांदा कोई है। घर कोई बनाउंदा है, रहिंदा कोई है। हल कोई वाहुंदा है, ते वो निकले हुए फसल के दाणियां नूं आटे रूप विच, मक्की रूप विच, किसी पदार्थ के रूप विच खांदा कोई है। हुण देखो माया असी जोड़ रहे हैं, मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, दिन रात एक किया होया है, असी ते पता नहीं खानी कि नहीं खानी, हटाउणी कि नहीं हटाउणी, पर सतगुरु ही जानदा माया किदे वास्ते जुड़ रही है। जुड़ते किसी होर वास्ते रही है ना। अगों साडे बच्चियां ने, उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर देना, अगों अगों होर आ जाने, उन्हें भी वो काम शुरू कर देना। भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा सोहना लिखिया, कहंदे कोई हर जोर है बोवै कोई रख है, लूणै को जानी है ना जाए, ताहें अंत कौन खाए दो। कहंदे देखो हल कोई जोड़दा है, बीज दा कोई है, राखी कोई करदा है, वढदा कोई है,
ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਹਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਊ ਹਰ ਜੋਰ ਹੈ ਬੋਵੈ, ਕੋਊ ਰੱਖੈ ਲੁਣੈ ਕੋਊ, ਜਾਨੀਏ ਨਾ ਜਾਹੇ ਤਾਹੀਂ ਅੰਤ ਕੌਣ ਖਾਏ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਇੱਕ ਕੱਢੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿਆਪੇ, ਜਿਉਂ ਨਚਾਏ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨੱਚਣ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਹ ਤਾਰਕ ਨੇ, ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਕਲਾ ਮੰਨਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ 16 ਕਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 16 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, 14 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 16 ਕਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾ, ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਠ ਕਲਾ, ਚੌਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਜਮ ਕਲਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕਲਾ, ਛੇਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਕਲਾ, ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਲਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 16 ਕਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਕਲਾ। ਅਕਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮਾਨ। ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾ? ਬੁੱਧ ਤੋਂ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਅਲਗ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਤਰੰਗਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਇਹੋ ਮਨ ਉੱਡਣ ਪੰਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਜੁੜਦੀ, ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੈ, ਮਨ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 16 ਕਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਨ ਕਲਾ, ਧਿਆਨ ਕਲਾ, ਹੱਠ ਕਲਾ, ਸੰਜਮ ਕਲਾ, ਧਰਮ ਕਲਾ, ਵਿਦਿਆ ਕਲਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਲਾ, ਫਿਰ ਅਕਲ ਕਲਾ, ਦਇਆ ਕਲਾ, ਦਾਨ ਕਲਾ, ਨਿਜਮ ਕਲਾ, ਜਤ ਕਲਾ, ਫਿਰ ਸਤ ਕਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਾ, ਚਤੁਰਤਾ ਕਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਲਾ। ਇਹ ਨੇ 16 ਕਲਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ 16 ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ 14 ਕਲਾ ਸੀ। ਅਤੇ 16 ਹੀ ਕਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। 16 ਕਲਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਕਲਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਕੋਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੁਹੱਪਣ ਸਾਡਾ 16 ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ
ਪੰਡਤ ਮੂਏ। ਰੂਪ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾਰੀ ਸਰੀਰ ਤੇ 16 ਕਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 16 ਕਲਾ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸਮਿल्लाह रहमानो रहीम असअलुल्लाह हजीम रबील अरसल अजीम अयाफक, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਓ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਓ ਮੋਹਰਾਰੀ ਭਾਵ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੈਂਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੋਂ ਕੇ लिए मौत है, ਮਰਕਸ਼ ਕੇ लिए जुदाई। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਜੇ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਰਵਾਏ ਸੀ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਘਟਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1 2 3 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 100 ਤੋਂ 99 98 97 96 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 'ਤੇ ਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਪੀਰ ਬਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਰਵਾਏ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੰਗੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਖੀ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਕਮਲਾਪਤੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਥਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇਣ, ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਰਥਰੀ ਫਿਰ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾਤੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਵੈ, 3 ਬਰਾਤੀ ਨੇ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜੂਨਾਪਤ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਬਰਾਤੀ 4 ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲਾਪਤ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੂਨਾਪਤ ਹੱਸਦਾ ਵੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਰੋਸ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਲਏ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਵੈ। ਰੁਚੀ ਬਣਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਮੈਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖੰਡੂਰ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਭਿੱਲਣੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਬਿਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਿਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਭਿੱਲਣੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ? ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਦਰਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ, ਭਾਈ ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਪਤਾ ਦਾ।
ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾਲ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਆਟਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਣੇ ਨੇ ਮਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਦ 4 ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਓਨਾ ਆਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਤਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰੁੱਠੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਗੋਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਲਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਪਕਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਪੱਕਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਕਾ ਲੈ,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, स्वामी जे कोई होर आ गया तो हुण तो असीं 3 जाने आ, छोटा जिहा बच्चा है, चलो इन्हें प्रशादा तो नहीं छकना है, पर साडे घर दा मैंबर है। भाई छियां जी कहंदे कोई गल नहीं। हुण ये सब कुछ देख रहे सी भाई लैणा जी, चोरी चोरी देख रहे ने कि मैं देखा वाकई संतोख कोई हैगा इन्हां दे घर कि केवल गल्लां ही ने। भाई जी देख रहे ने, भाई लैणा जी धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी। हुण 4 प्रशादे बने ने। हुण भाई छियां जी आखन लगे, भागवान इस तरह कर, 3 तू छक, 1 मैं छकदा वां, क्योंकि तू बच्चे नूं दुध भी पिलाउणा वै ते 3 दिन हो गए ने तू अन्न दे दाणे नूं भी अंदर नहीं लंघाया है। तेरे वास्ते प्रशादा बड़ा जरूरी है, क्योंकि तू बच्चे वास्ते उस अमृत नूं जन्म देना वै, ते तू 3 छक, मैं 1 छक लवांगा। कहंदी नहीं, तुसीं 2 छको, मैं भी 2 छकदी हाँ। इन्ने नूं जोगी ने अलख वजा दिती। वो गुरु नानक दे सिखा भुख बड़ी लगी है, प्रशादा लैके आ। हुण गुरु नानक दे सिख दा घर होवे ते कोई खाली मुड़ जावे, वो गुरु नानक दे सिख दा घर ही नहीं हो सकता है। जदों आवाज़ दिती वो सिखा नाल बचन भी कीते, गुरु नानक दे सिखा भुख बड़ी डाढी लगी है। ये भी संगत जी परचा पाउंदा है मालक, मालक देखदा है, क्योंकि धन गुरु अंगद साहब जी वास्ते बड़ा वड्डा ये परचा सी। ते जदों आवाज़ आई तो आखन लगे, लै झगड़ा ही मुक गया। हुण इस तरह करदे आ, 1 तू छक लै, 1 मैं छक लैना वा। जोगी नूं भुख बड़ी लगी है, साधु नूं भुख बड़ी लगी, 2 इनू दे दिन्ने आ। छेती नाल थोड़ी जी दाल जिहड़ी सी ओह लई ते 2 प्रशादे ते दे दिते साधु नूं। जदों छक ले 2, आवाज़ आ गई, वो सिखा अजे भी भुख नहीं मिटी है, होर प्रशादा लैके आ। 2 बचे सी ना, हुण 1 अजे छकिया नहीं, 2 जियां ने 1 भी दे दिता। रब ने इहो जी खेड वरताई, 3 छक के फिर आवाज़ दे दिती, वो सिखा अजे भी भुख नहीं मिटी है, 1 प्रशादा होर लैके आ। वो 1 रह गया सी, जेड़ा भाई छीए ने बार बार कहा, भागवान तू छक लै, तू छक लै। अजे बुरकी भी नहीं सी तोड़ी ते ओ अन्न प्रशादा पक्या होया 4था भी जोगी नूं दे दिता। भाई लहणे जी दी अखां च हंझू वग तुरे। संगत जी इन्नी निमरता, इन्ना भरोसा, इन्ना प्रेम गुरु नानक नाल। उस दिन तो भाई लहणा जी सचमुच गुरु नानक दे हो चुके सी, गुरु नानक साहब दे मरीद हो चुके सी। उसे समय कुछ दिनों बाद भाई जोध जी का मिलना ते जपजी साहब जी का पाठ सरवण करना। कुछ दिनों बाद माता हिंगलांज देवी के दर्शनां नूं जाना। धर्मशाला विच गुरु नानक साहब तो मिल तो पहला घोड़ी की लगाम लैके गुरु नानक साहब ने धर्मशाला च छड्डना। इहो जी कृपा वरसी जिदा नाम ही लैना सी। गुरु नानक साहब ने घुट के गलवकड़ी च लैके आखिया, तू लैना है ते असां ने कुछ देना है। ते दिता भी संगत जी ओ जेड़ी सारी कला सी, सारी गुरु अंगद साहब जी विच विराजमान कर दिती। ये संपूर्ण कला है। मेरा ये साखी सुनाउण दा महत्व ये सी कि गुरु नानक साहब जी आप निरंकार दुनिया ते आए ने। धरती ने पुकार की ना, सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जग माए पठाया। पुकार सुन ली ते कहंदे दस आवांगे। धरती कहंदी आए तो तुसी अगे भी बड़ी वार हो, तुहाडे कई रूप मेरे ते आ चुके ने। कदी तुसी वामन रूप लैंदे हो, कदी तुसी मछ रूप लै लैंदे हो, कदी तुसी कछ रूप धारण कर लैंदे हो। बड़े रूप तुसी लै लैंदे, अगे तुसी नरसिंह दे रूप विच भी आ गए हो। धरती ते तुसी बड़ी वार आ गए हो ते जा भी बड़ी वार चुके हो। हुण नरसिंह रूप भी परमात्मा दा सी ना। थंम नाल जफ्फी पाउणी। एक थंम हुंदा आ पिलर, एक हुंदा थंम जिस तरह असी आ लोह लै लो, तवी है, इहदे ते प्रशादे पकाउणे। ये 2 चीज़ां च अंतर है संगत जी। असल विच नरसिंह थंम चों निकलिया सी। जो थंम ते गुरज मारिया ना, उन्हें गुस्से च आके हरनाकश ने, तू कहना थां थां ते रब है, थां थां ते गोपाल है। उस थंम चों ने गुरज मारिया, वो एडी जोरां दी वजह के गुरज टुट, वो थंम टुट गया। कहंदा तेरा ते गोपाल है ही नहीं है। इन्नी आखण दी देर सी, उस ही थंम चो नरसिंह रूप लैके प्रगट हो गया। जिहड़ी
ਉਹ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਉਹ ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੰਮ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ ਤਵੀ 'ਤੇ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਵੀ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਥੰਮ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਤਵੀ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਹੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਹੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੰਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ? ਤੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਭਾਰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਾ? ਤੂੰ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਕੁਵਲੀ ਆ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਣਾ? ਦੱਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾੜ ਸਕਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਪ ਲਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। 10 ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, 11ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਦੇਖਿਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜੇ ਚੌਂਕੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਈ ਪੀਰ ਬਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਵਰਗੇ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਪੀਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਲ ਕੋਈ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਫਸਲ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਗੜੈ ਚੀਨੈ ਕੋ ਲੀਪੈ ਪੋਚੈ ਕੋ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੈ ਕੌਣ ਬਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟਦਾ, ਸੀਮਟ ਗਾਰਾ ਕੋਈ ਘੋਲਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਪਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ, ਲਿਪਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਕੋ ਚੁਨੈ ਲੋੜੈ ਕੋ ਕੱਤੈ ਕੋ ਬੁਣੈ ਕੋ ਬੁੱਝੀਏ ਨਾ ਉੱਡ ਕੋ ਅੰਗ ਸੋ ਬਣਾਏ ਦੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਾਹ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਵੈ, ਭਾਵ ਉੱਨ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਤਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਬੁਣਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸ਼ ਕਾਸ਼ ਕਾਮਨੀ ਸਗਲ ਬੰਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੁਹਾਗਣ ਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਛੇਜ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼, ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਤਰੋਠੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ, ਕਦੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਸਾਗਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਚਲੋ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਦੀ ਕੇਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਸੇਬ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ, ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਬ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੋਗ ਕੱਢ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਲਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੇਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਵਸਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ
ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਦਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਬ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਲੇ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ 2-3 ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ YouTube 'ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5:30 ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਲੋ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੱਟੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ 1 ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਿਓ ਨਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਦਾ ਰਹੀਏ, ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਜੁੜੀਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।